कहीं भय न करने निमंते परमेश्वर कहउछंती। भय करिवार दुईटी कारण होई पारे। प्रथम कारण ईश्वर कौन पूर्वपरी आम सहित रहिबे। द्वितीय कारण होई पारे से माने अय विरुद्ध रे पराजय हो जाइछंती। पराजयर अनुभूति से मानक मनरे होइतो भय जात करिछि। आमी जेतेबेले अनुतापर हृदय प्रभुंक निकट को आसु से क्षमा करते एवं आम सहित रुहंती। ईश्वरଙ୍କ सहित आमर पवित्र संपर्क आमको सफलतार शीर्ष रे नहीं पहुंचाई थाए। प्रिय बंधु, आपण कौन ईश्वरଙ୍କ उपरे विश्वास करती? जीशुଙ୍କ मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभ आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथे पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय बंधु नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मधुर नाम रे आपण को ए पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करुछि। आपण आज केमिति अछंती? आपणकर परिवार केमिति अछि? मोर विश्वास प्रभुंकर दया एवं अनुग्रह रे आपण निश्चय भलरे थिबे। आपण प्रत्येक थर आमर ए कार्यक्रम देखुछंती एवं एथिरु शिक्षा प्राप्त होई जीवन रे आत्मिक भाव रे वृद्धि पाउछंती। सेथिपाई आमने बहुत आनंदित अटु। आपणकर सुचिंतित मतामत आम पाई उपकार रे आसे। सेथिपाई आमे आपणकर मतामत को स्वागत करूअछु। टीवी स्क्रीन रे जो नंबरटा देखुछंती सेही नंबर रे आज ही आम सहित जोगाजोग करंतु। आपणक फोन कॉल रो अपेक्षा रे आम माने अछु। प्रिय बंधु, आमे गत पाठरे जिहोशिया पुस्तकर 6 पर्व को अध्ययन करिथिलु। ईश्वर किपरि आश्चर्य भावरे जिरिहो नगर सेमानकु प्रदान कले से विषय चिंता करिथिलु। 6 अध्याय रे ईश्वरंकर प्रति सेमानकर विश्वास, भरोसा, आज्ञाबहता एवं तद्वारा पाइथिबा विजय एवं ईश्वरंकर गौरवमय कार्य विषय आम माने चिंता करिथिलु। किंतु आमी जेतेबेले 7 अध्याय को आसु ताहार ठीक विपरीत विषय को देखुछु। 6 अध्याय पर्यंत ईश्वर जहा जहा आज्ञा देले से माने सेथिरो बाध्य हेले, सेथिरो आज्ञाबह हेले। सेमानकर पूर्व पुरुषंक परि सेमाने अबाध्य हेई नथिले। सेमाने ईश्वरंकर आश्चर्य कार्य को देखिछंती एवं विजय को हासिल करिछंती। इस्राएलीय लोक माने सफलतार शीर्ष रे आसी पहुंचीथिले। सेमाने ईश्वरंकर इच्छार केंद्र रे रहिथिले। तथापि ईश्वरंकर विरुद्धाचरण कार्य करिबा संभावना रहिछि। जदिओ जिहोशिया भूल करि नथिले किंतु ताहांकर लोक माने भूल कले। 7 अध्याय रे मात्र शब्द रे ताहा आरंभ होउथिबार आम माने देखु। कारण सेमानक मध्यरे आखन नामक जने व्यक्ति वर्जित वस्तु को लोभ कला। अर्थात ईश्वर जो विषय करनाही बोली कहिथिले ताहा से लोकटी करथिला। एणु समुदाय इस्राएल से माने पराजित हेले। जणे लोकर पाप पाई समस्ते पराजित हेले। अय नगरटी गोटे छोट नगर थिला। जिरिहो नगरटा अति बड़ नगर थिला। आमे देखु जे सेई नगर रे मध्य से माने पराजय हेले। जिहोशियाଙ୍କର अवस्था को आम माने देखु। से भाबुछंती एबे से कौन करिवे। आखन एवं तांकर परिवार को प्रस्तराव हाथ करिकी बध कले एवं समस्त वर्जित वस्तु को से माने पोड़ी पकैले, जाली देले। एही रूपे सेमानकर मध्यरु अधर्म को दूर कले। 8 अध्याय रे परमेश्वर कहउछंती भय कर नाही। काहेकि से भय कर नाही बोली कहउछंती? हुए तो जिहोशिया भाबुथिबे ईश्वर कौन पूर्वपरि आम सहित रहिबे। सेथिपाई से माने भयभीत थिबे। सेमानकर भय करिवार द्वितीय कारण हैला से माने अय विरुद्ध रे पराजय
ଦେଖିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତିମୂଳକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ସନ୍ଦେହ କିଛି ରହିଛି କି ମନେ ସେଇ ବଳିଦାନ ପାଇଁ, ମଣିଷ ପାଇଁ କି ଆଜି ଯାଏ ପରା ଏମିତି କେ କରି ନାହିଁ। ମଣିଷ ହୋଇବି ପଥର ହେଲ କି ପାରିଲନି ଥରେ ବୁଝି, ତୁମ ପାପ ପାଇଁ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଗଲେ କାଲବରୀ ତାର ସାକ୍ଷୀ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଜିଓସିଓ ପୁସ୍ତକର 7 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 8 ପର୍ବର 35 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଏହି ପର୍ବରେ ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ତାହା ହେଉଛି ଅୟ ନଗରକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଫଳତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଫଳତାର ପଛରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ କାରଣ ଛପି ରହିଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ପାପ। ଆଖନ୍ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ହରଣ କରି ପାପ କଲା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସେହି ପାପ ହେତୁ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କଲେ। ଏହି ପାପ ବାହାରୁ ଆସିନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ବଂଶ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଆସିଥିଲା। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହେଲେ ଓ ଅୟନଗରକୁ ହସ୍ତଗତ କରି ତାହା ଅଧିକାର କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ 8 ପର୍ବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏହି ପାପର ପ୍ରତିକାର ହେବା ପରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଅୟନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ଓ ତାହା ଅଧିକାର କଲେ। ତେଣୁ ଏହି ଜିହୋସିଓ ପୁସ୍ତକର 7 ପର୍ବ ଓ 8 ପର୍ବରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସେହି ଅୟନଗରକୁ ଅଧିକାର କରିବାରେ ବିଫଳତା ଓ ସଫଳତା ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। ଆଉ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀର ଜୀବନରେ ତା'ର ପାପର ପ୍ରତିକାର ହୋଇନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କେବେ ହେଲେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କି ଏହି ଜଗତରେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତା'ର ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା, ବିପଦ ତଥା ବିଫଳତା ଘିରି ରହିଥିବ ଓ ସେ କେବେ ହେଲେ ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏହି 7 ପର୍ବଟି ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣର ସେହି ଅୟନଗରକୁ ଅଧିକାର କରିବାରେ ବିଫଳତାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ସତ୍ୟ ଲଙ୍ଘନ କଲେ, କାରଣ ଜିହୁଦା ବଂଶୀୟ ସେରହର ପ୍ରପୌତ୍ର, ସିଦିର ପୌତ୍ର, କର୍ମୀର ପୁତ୍ର ଆଖନ୍ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ହରଣ କଲା। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ପ୍ରତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଆଖନ୍ ପାପ କରୁଅଛି, ମାତ୍ର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ସେହି ପାପର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିପାରେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କଲା ସେ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖନ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା ଓ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ତା'ର ପାପର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ପଡ଼ିବ, ଯେହେତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପାପର ପ୍ରତିଫଳ କେବଳ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କରେ ତାହାକୁ ଯେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ତାହା ତାହାର ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କରୁ ବୋଲି। ଆଉ ଯଦି ତାହା ଘଟେ ତାହେଲେ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେକ ଭଲ ଆଳୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପଚା ଆଳୁ ରଖିଦେବେ ତାହେଲେ ତାହା ଭଲ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ପଚା କରିଦେବ। ଆଉ ସେହିପରି ଜଣେ ରୋଗୀ ଲୋକକୁ ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେହି ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ଭୁଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ସେଥିଲାଗି ସେହି ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ ଦାୟୀ ହୁଏ। ସାଧାରଣତଃ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବା ଝିଅ କିମ୍ବା ଭାଇ କିମ୍ବା ଭଉଣୀ ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରନ୍ତି ବା ଦୋଷ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିଲାଗି କେବଳ ଜଣକୁ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଲୋକେ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ଓ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ମଧ୍ୟ
ପରିବାରକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହିଁକି ଏପରି ହୁଏ? ଯେହେତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ପାପ କରେ, ହୋଇପାରେ ପରିବାରରେ ହେଉ ବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ହେଉ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ତାହାର ପରିବାର କିମ୍ବା ତାହାର ମଣ୍ଡଳୀ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଖନର ପାପ ଲାଗି ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ଭୋଗ କରୁଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଅୟନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପରାଜିତ ହୋଇ ଫେରିଆସୁଛନ୍ତି। 2 ଓ 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଜିହୋସିଓ ଜିହୋଠାରୁ ବୈଥେଲର ପୂର୍ବ ଦିଗସ୍ଥିତ ବୈଥାବନର ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଅୟକୁ ଲୋକ ପଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଯାଇ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇ ଅୟନଗର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ। ଏଉତାରେ ସେମାନେ ଜିହୋସିଓ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସି ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସମସ୍ତ ଲୋକ ନ ଯାଆନ୍ତୁ, କେବଳ 2-3 ସହସ୍ର ଲୋକ ଯାଇ ଅୟନଗର ପରାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରମ କରାଉ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେଠାର ଲୋକେ ଅଳ୍ପ ମାତ୍ର। ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନୋଭାବ, ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ନିଜେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବଳରେ ଅୟକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଏହି ଅୟ ଜିରିହୋ ତୁଳନାରେ କିଛି ନଥିଲା। ତେବେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିସାରିଛୁ ଯେ ସେହି ଜିରିହୋ ଜଗତକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିଲା, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ଏହି ଅୟ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ନିଜର ବାହ୍ୟ ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜଗତ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରୁ ବୋଲି ଭାବୁ, ମାତ୍ର ଆମର ନିଜର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ କେବେ ଦୃଷ୍ଟି କରୁ କି? ଆମ ଜୀବନର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦେଖିବା ନିମନ୍ତେ ବା ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କି? କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଗୁପ୍ତ ପାପ ବା ଏପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନେଇଥାଏ। ଆମେ ଜଗତର ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଓ ପ୍ରଲୋଭନର ବିଷୟ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନଥାଉ। ମାତ୍ର ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ବା ଅପରାଧ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଧପତନ ଘଟାଇଥାଏ। ଫଳତଃ ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଧ୍ୱଂସ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରେ। ଆମେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ଆମେ ଏକ ବିଜୟୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛୁ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଆମେ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ପତନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ କିପରି ଅୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସୁଛନ୍ତି। 7 ପର୍ବର 4 ଓ 5 ପଦରେ ଆମେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଅୟନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ଜିରିହୋ ନଗରକୁ ଜୟ କରି ଆସିଲେ, ସେଠି ଏକ ଛୋଟ ନଗର ନିକଟରେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ପାପ। ଏହି ପାପ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେହି ଅୟନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ଘଟଣାଟି ଓଲଟା ହୋଇଗଲା। ସେମାନେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଜିରିହୋ ନଗରକୁ ଯେପରି ପରାସ୍ତ କଲେ, ଏହି ଅୟନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଦେବେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ନିଜ ଶକ୍ତିରେ କେବେ ହେଲେ ପାପ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣକର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାହେଲେ ସେ ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସହିତ କଥା କହିବେ ଓ ଆମକୁ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ଜୀବନକୁ ସେହି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପଥରେ ଓ ସେହି ବିଜୟର ପଥରେ କଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ 6 ପଦରୁ 9 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପାଠ କଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜିହୋସିଓ ଏହି ପରାସ୍ତ ହେବାର ବିଷୟ ଦେଖି ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଓ ସେ ସେଥିନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ପରାସ୍ତ ହେବାର ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହୋସିଓଙ୍କର ଏପରି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏହିପରି କହନ୍ତି, ଯାହାକି 7 ପର୍ବର 10 ଓ 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋସିଓଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠ, ଏ କ'ଣ, ତୁମେ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହୋଇ ପଡ଼ିଅଛ? ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନିୟମ ଆଜ୍ଞା କରିଥିଲୁ ତାହା ସେମାନେ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି। ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁରୁ କିଛି ନେଇଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ଚୋରି କରିଅଛନ୍ତି, ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ରଖିଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କିଏ କରିଥିଲା? ଏହା ସେହି ଆଖନ କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ପାପ କଲା, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଉପରେ ତହିଁର ପ୍ରତିଫଳ ବର୍ତ୍ତିଲା। ଈଶ୍ୱର କହୁନାହାନ୍ତି ଆଖନ ତାହା କଲା ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇସ୍ରାଏଲ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରନ୍ତି, କାରଣ ଆଖନ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଥିଲା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ଜିହୋସିଓ, ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ତୁମକୁ ତାହା ସମାଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ସେହି ପାପର ପ୍ରତିକାର ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହେବ। ତେବେ 14 ପଦରୁ 18 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜିହୋସିଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଂଶକୁ ଆଣିଲେ ଓ ଈଶ୍ୱର ଜିହୁଦା ବଂଶକୁ ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରି ସେହି ବଂଶକୁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଓ ପରିବାରରେ ବିଭକ୍ତ କରିବାରୁ ସେହି ସିଦିର ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ କର୍ମୀର ପୁତ୍ର ଆଖନ ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼ୁ ହୋଇଥିଲା।
ଓ ଶେଷରେ ଆଖନ୍ ସେହି ବର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିହୋଶିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 7 ପର୍ବର 19-21 ପଦରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁ ଯେ ଏହି ଅଂଶରେ ଆଖନ୍ର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି। ସେ କହୁଛି ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଲୋଭ କଲା ଓ ତାପରେ ନେଲା। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ପାପର ପଦକ୍ଷେପ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ। ମଣିଷର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ପାପରେ ପତିତ କରାଏ। ତାହା ହିଁ ଏଠାରେ ଆଖନ୍ ସ୍ୱୀକାର କରୁଅଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ପାପକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଂ ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ଯେ ଏଥିପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ଜଗତକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସେପରି କରିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ତହିଁରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନ କାଟିବା, ସେତେବେଳେ ଏହା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଜାଣିବା ଓ ସେହି ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କାରଣ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ନାହୁଁ ଓ ସେହି ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ତାହା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହୁଁ ଓ ତହିଁରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଶରୀର ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତାହେଲେ ତାହାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ନିଜକୁ ପାପୀ ବୋଲି ଜାଣି ତାହାର ପାପ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗିବ, ସେତେବେଳେ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ତେଣୁ 1 ଜୋହନ 1 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯଦି ଆମମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ କ୍ଷମା ମାଗନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ କରିବେ ଓ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହଭାଗିତା ଲାଭ କରି ଶରୀର ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି 7 ପର୍ବର 24-26 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆଖନ୍ ପ୍ରତି କ'ଣ ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏଠୁ ଜିହୋଶିଓ ଓ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ସେରହର ସନ୍ତାନ ସେହି ଆଖନ୍କୁ ଓ ସେହି ରୂପା ଓ ବସ୍ତ୍ର ଓ ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଓ ତାହାର ପୁତ୍ର ଓ କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଓ ତାହାର ଗୋରୁ ଓ ଗଧ ଓ ମେଣ୍ଢା ଓ ତମ୍ବୁ ସର୍ବସ୍ୱ ନେଇ ଆଖୋର ଉପତ୍ୟକାକୁ ଆଣିଲେ। ପୁଣି ଜିହୋଶିଓ କହିଲେ, ତୁମେ କାହିଁକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଲ? ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ଏଥିରେ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ତାହାକୁ ପ୍ରସ୍ତରାଘାତ କରି ବଦ୍ଧ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରି ପ୍ରସ୍ତରରେ ପୋତି ପକାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ଉପରେ ଏକ ବୃହତ୍ ପ୍ରସ୍ତର ଢିପି କଲେ। ତାହା ଆଜିଯାଏ ଅଛି। ଏହି ରୂପେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଲେ। ଏହେତୁ ସେହି ସ୍ଥାନ ଆଜିଯାଏ ଆଖୋର ଦୁଃଖ ଉପତ୍ୟକା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ପାପର ପରିଣାମ। କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀର ପଛରେ ଯାଆନ୍ତି ଓ କେବଳ ଶରୀର ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଦଶା ଠିକ୍ ଏହିପରି ହୁଏ। ତେଣୁ ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଭାବାନୁସାରେ ତୁମେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କର, ତେବେ ଅବଶ୍ୟ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ଶରୀରର କର୍ମ ସବୁକୁ ବିନାଶ କର, ତେବେ ଜୀବିତ ହେବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବିତ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆମର ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ସ୍ୱୀକାର କରି ସେହି ପାପରୁ ପୃଥକୀକୃତ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାପକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାପ କରି ଚାଲିଥିବା। କାରଣ ଗୋଟିଏ ପାପକୁ ଛପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ପାପ କରୁ, ଅସଂଖ୍ୟ ମିଛ କହିବାକୁ ପଡ଼େ, ହୋଇପାରେ ଅନେକ ପାପ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ପାପ କରିଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ସେହି ବାସ୍ତବ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଶରୀରର କର୍ମଗୁଡ଼ାକୁ ନିପାତ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଆଖନ୍ ତ ନିଜର ପାପ ସ୍ୱୀକାର କଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କାହିଁକି ନିଜର ପାପ ନିମନ୍ତେ ବିଚାରିତ ହେଲା? ବାସ୍ତବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଖନ୍ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥିଲା, ମାତ୍ର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ନିଜର ପାପ ଜିହୋଶିଓଙ୍କ ନିକଟରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ତାଛଡ଼ା ଏପରି ପାପ ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କେହି ନ କରନ୍ତି, ଏଥିନିମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଏହିପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା। ତାଛଡ଼ା ତାହାର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ମଣ୍ଡଳୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧର ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ନିଜର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରୁ କ୍ଷମାଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବେ ଓ ଏହି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥାଉଁ ଥାଉଁ ଶାରୀରିକ କର୍ମଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ପାପ କରି ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି, ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତି ବା ନିଜର ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ନ ବର୍ତ୍ତାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ
ଅୟନଗରଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ, ସେହି ଅୟନଗର ଉପରେ କିପରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। 8 ପର୍ବର ପ୍ରଥମ 2 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଉଠି ଅୟକୁ ଯାତ୍ରା କର। ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ଅୟର ରାଜାଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନଗର ଓ ତାଙ୍କର ଦେଶକୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲୁ। ତୁମେ ଜିରିହୋ ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତି ଯେରୂପ କଲ, ଅୟ ଓ ତହିଁର ରାଜା ପ୍ରତି ସେରୂପ କରିବ। କେବଳ ତୁମ୍ଭେମାନେ ତହିଁର ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଆପଣାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନେବ। ତୁମେ ନଗରର ପଶ୍ଚାତ୍ ଆପଣାର ଏକ ଦଳ ସୈନ୍ୟ ଗୋପନ କରି ରଖ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ଜିହୋଶୁଆଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ତୁମେ ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ନେଇ ଅୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଅ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଜିରିହୋ ନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କରି ହସ୍ତଗତ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏହି ଅୟନଗରକୁ ହସ୍ତଗତ କରିବାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଏପରି ଭିନ୍ନତା କାହିଁକି ଦେଖାଯାଏ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଜିରିହୋରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟାଧି ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଲୁଟଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିହୋଶୁଆ କିପରି ଅୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି 3 ପଦରୁ 7 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ମୁଁ ତାହା ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, ମାତ୍ର ସଂକ୍ଷେପରେ କହି ରଖେ ଯେ ଏଠାରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଜିହୋଶୁଆଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲେ ଓ ଅୟନଗରକୁ ଅତି ସହଜରେ ସେମାନେ ହସ୍ତଗତ କରିନେଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 8 ପର୍ବର 8 ପଦରୁ 29 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ତେବେ ମୁଁ ଆଉ ସେହି ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ, କାରଣ ସମୟର ଅଭାବ। କିନ୍ତୁ ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ଅୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ଓ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କଲେ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିମତ, ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ପାପ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅୟନଗର ଆମର ଶାରୀରିକ କର୍ମକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କେତେକ ଆତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ପ୍ରଥମତଃ, ଆମେ ଆମର ଶତ୍ରୁକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଏହି ଶତ୍ରୁ ବାହାରର କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। କାରଣ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶାରୀରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଅଛି, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ପାପ କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଏ ଓ ତାହା ହିଁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଆମେ ଆମର ବିଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଭାବରେ ଅବଗତ ହେବା ଉଚିତ ଓ ତହିଁର କାରଣ ଜାଣିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜ ଶକ୍ତି ବା ବଳ ଉପରେ ବା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ବିଫଳତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକ ଏହିପରି ଭାବେ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଧର୍ମକର୍ମ ବଳରେ ଶାରୀରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାରଣ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ଶକ୍ତି ବା ଧର୍ମକର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦୁର୍ବଳ। ତେଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରୋମିଓ 7 ପର୍ବର 24 ପଦରେ କହନ୍ତି, ହାୟ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ ମୁଁ, ମୋତେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁର ଶରୀରରୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଶାରୀରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିର ବାହାରେ, ଯେହେତୁ ପାପରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଓ ପାପ କରିବା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି, ତୁମେ ତାହାକୁ ନିଜେ ଆୟତ୍ତାଧୀନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାକୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରିବେ ଓ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତହିଁ ଉପରେ ବିଜୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଦେବେ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବଳ ଆମକୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେହି କୃଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେଥିସହିତ ସେ ଆମର ପାପର ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରତିକାର କରି ସେହି ପାପର ସ୍ୱଭାବରୁ ଆମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଭୋଗ କଲେ, ଯାହାକି ରୋମିଓ 8 ପର୍ବର 3 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବା, ଯାହାକି ଜିହୋଶୁଆ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, 8 ପର୍ବର 30ରୁ 32 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଉତାରେ ଜିହୋଶୁଆ ଏବଲ୍ ପର୍ବତରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବକ ମୋଶା ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣକୁ ଯେ ରୂପ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଥିଲେ, ସେରୂପ ମୋଶାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥର ଲେଖାନୁସାରେ ଜହିଁ ଉପରେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଲୁହା ଉଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ, ଏପରି ଅଚଞ୍ଛା ପଥରର ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସେ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ତହିଁ ଉପରେ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ପୁଣି ସେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସନ୍ତାନଗଣ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏକ ଉତ୍ତରା ଲେଖିଲେ। ଏହି ଅଂଶରେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଜିହୋଶୁଆ ଅୟନଗରକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ସେହି ଏବଲ୍ ପର୍ବତରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଯଜ୍ଞବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କଲେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲୋକମାନେ ତହିଁ ଉପରେ ମୋଶାଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ହୋମ ଓ ମଙ୍ଗଳାର୍ଥକ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ଜିହୋଶୁଆ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ପାଠ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଜିହୋଶୁଆ ନିଜର ମନକୁ ମନ ଏପରି କରୁନାହାନ୍ତି,
ମାତ୍ର ଏହା ଈଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିହୋଶିଆଙ୍କୁ ତାହା ଜଣାଇଥିଲେ ଯେପରି ସେମାନେ ସେହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଯେପରି ଅଭିଶାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ନ ହୁଅନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ ଜିହୋଶିଆ ସେହିପରି ଭାବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ପାଠ କରନ୍ତି ଯେପରି ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ପର୍ବର 26 ପଦରୁ 32 ପଦରେ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପର ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବେ ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜିହୋଶିଆ ଓ ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ଓ ତାହା ଯେପରି ସେମାନେ ଏହି କିଣାନ୍ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାଳନ କରନ୍ତି ଏଥିନିମନ୍ତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହାପରେ 8 ପର୍ବର 34 ଓ 35 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ଜିହୋଶିଆ ମୋଶାଙ୍କର ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପାଠ କଲେ। ତେବେ ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେହି ଦେଶ ନେଇ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ଯେଉଁ କିଣାନ୍ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରି ତହିଁରେ ବସବାସ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ତହିଁ ନିମନ୍ତେ କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେହି ଦେଶର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ସେହି ଦେଶର ସମସ୍ତ ଫଳ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଥିଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରୁ ସେହି ବାଧ୍ୟତା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ଜୀବନକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ତାହା ନହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିବ। ତେଣୁ ଆସୁ ସମୟ ଓ ସୁଯୋଗ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ନିଜର ପାପ ସବୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରି କ୍ଷମା ମାଗି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେହି ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପାପକୁ ସହ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପାପକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ପାପକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କ୍ରୋଧରେ ଜର୍ଜରିତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଖନର ପାପ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ବାଧାର କାରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଆମର ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଆମକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ କ'ଣ ସେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞାବହ ଅଟନ୍ତି କି? ଆଜି ତ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ପାପ, ଆମମାନଙ୍କର ଦୋଷ, ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ତୁମ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଛିନ୍ନ କରେ ଏବଂ ଆମେ ତୁମର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଜୟକୁ ପାଇନଥାଉ, ସଫଳତାକୁ ପାଇନଥାଉ। ପରାଜୟ ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟକୁ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସର୍ବଦା ତୁମକୁ ଭୟ କରିବୁ, ତୁମର ଆଜ୍ଞା ମାନିବୁ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବୁ, ତେବେ ସଫଳତାର ଦିଗରେ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ସାହାଯ୍ୟ କର। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶିକା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଅନୁରୋଧ କରେ ଆପଣ 044490812996 ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ମିସ୍ଡ କଲ୍ର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆନନ୍ଦର ସହ ଜଣାଉଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯିଏ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ପୁଣି ସେହି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ନାମ ଓ ଫଟୋ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ଦିଆଯିବ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସଦାନନ୍ଦ ଜାଲ ଓ ପରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଅଧିକ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ 9777221415 ନମ୍ବରରେ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆମ ଠିକଣା ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ।